وسلم عليك يا حبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعد سب سے بڑا جس کا درجہ رکھا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا کائنات میں اگر کسی کا درجہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق یار غار خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے ہی آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، اور جب ملک شام پہنچے ہیں اور وہاں ایک گرجا گھر کے سامنے شام کے ٹائم اپنے خادم کو بھیجا کہ گرجا گھر کا جو مالک ہے اس سے جا کے کہو کہ ہم آپ کے گھر کے سامنے کیا رات پڑاؤ کر سکتے ہیں، یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو جب خادم گیا ہے گرجا گھر میں اور اس گرجا گھر کے مالک اس راہب سے جا کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے گرجا گھر کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں، رات گزار سکتے ہیں، تو اس گرجا گھر کے مالک نے اس راہب نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس خادم نے کہا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں۔ کہا اس شہر سے آئے ہو جہاں کھجوروں کا باغ ہے، جہاں بہت کھجوریں پائی جاتی ہیں؟ کہا ہاں ہم اسی شہر سے آئے ہیں۔ کہا پہلے اپنے مالک کو بھیجے، اس کے بعد جو ہے ٹھہرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر خادم کہتا ہے، پورا واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ اس طرح آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس جاتے ہیں، اور راہب نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ پہچان لیتا ہے، وہ راہب کہتا ہے کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور جلدی سے تم واپس مکہ لوٹ جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے تمہیں ہی امیر المؤمنین بنایا جائے گا، سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین تم ہی بنو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے مال کو جو ہے وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پورے مال کو وہیں تجارت فروخت کر کے اور وہیں سے جو ہے مکہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب مکہ شریف میں پہنچتے ہیں تو پورا تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مکہ شریف میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو ملاقات ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ملاقات ہوتی ہے ابو جہل کے ساتھ۔ ابو جہل جب سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا تم نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے تھکا ہارا ہوا آیا ہوں، سب سے پہلے میں ذرا اپنے گھر جاتا ہوں، اس کے بعد میں خبر لینے کے بعد کچھ فیصلہ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے سیدھا سرکار کی کھوج میں نکل جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتے ہیں تو ایک پہاڑی کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو سرکار سے جو ہے عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، یا رسول اللہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے دوست میں نے
नबूवत का ऐलान कर दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे दोस्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जो नबी होता है वो कुछ ना कुछ गैब की बातें जो है बताया करता है, गैब जो है उस पर दलील हुआ करती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त वहां इरशाद फरमाया था, जो मुल्क के शाम में जो राहिब ने कहा था कि सबसे पहले जो है तुम ही खलीफातुल मुस्लिमीन बनोगे, क्या ये नबूवत की दलील नहीं है, क्या ये गैब नहीं है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त सरकार का कलमा पढ़ के सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत ही बुलंद है। इस थोड़े से वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान नहीं किया जा सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गार में जिस तरह अपनी जान को निछावर किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का वाले जो है साजिश कर रहे थे कत्ल करने की माज़अल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब जो है हिजरत के लिए रवाना हो गए, तो गारे सोर में जो बहुत ऊंची गार है, ऊंची पहाड़ी पे है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गार के दरवाजे पे पहुंचे हैं, गार के मुंह पे पहुंचे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं पहले गार के अंदर जाता हूं, पहले गार की सफाई कर देता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस गार के अंदर जाते हैं तो किताबों में आता है कि वहां एक सांप रहा करता था जो 600 साल से वहां बैठा हुआ था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए वहां बैठा हुआ था और उसने 70 सुराख किए हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस गार के अंदर जाते हैं तो सब सुराखें जितनी हैं तमाम सुराखों को अपनी पगड़ी से, अपनी चादर मुबारक से जो है तमाम सुराखों को बंद कर देते हैं। एक सुराख बाकी रह जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाते हैं और अपनी एड़ी मुबारक वहां लगा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखकर आराम करने लगते हैं। इतने में सांप आ जाता है। सांप ने जो है चारों तरफ देखा कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने देखा कि इंसानी जो है गोश्त यहाँ पे नजर आ रहा है, वो वहीं पे डंस मारने लग गया। और आपको अंदाजा होता है कि जब इंसान सांप डंस मारता है तो इंसान के अंदर बहुत गर्मी पैदा हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी मुबारक में बहुत सारे उसने डंग मारे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर बहुत जो है जहर फैल गया और बहुत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी तकलीफ होने लगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोना तो नहीं चाह रहे थे, मगर फिर भी वो जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंसू मुबारक जो है सरकार पे टपक गए। सरकार मुबारक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नींद मुबारक जो है वो खुल गई। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या हो गया है, किस चीज ने तुम्हें इज़ा पहुंचाई है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हाल में भी जो है सरकार का अदब मुलाहिजा कर रखे हुए हैं। तो ये अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूलल्लाह मुझे सांप ने डस लिया है। ऐसी हालत में भी इंसान जब ऐसी हालत में होता है तो फौरन अपनी तकलीफ को बयान कर देता है कि मुझे सांप ने काट दिया है, मुझे सांप ने ढस लिया है। मगर ऐसी हालत में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूलल्लाह मुझे सांप ने डस लिया है। सरकार ने अपना लाब मुबारक, अपना थूक मुबारक जो है उस जगह लगा लिया जहां सांप ने काटा था। पूरा जो है जहर वो जितना था वो जहर रफा दफा हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक हो जाते हैं और उसी जहर से 12 साल बाद जो है आपकी शहादत हो जाती है।